Esenmisiz efirda yangiliklar chiqarilishi studiyada Liliya Gatina olg'ataba qo'yib temalar turida qisqacha. Yo'lda qorbizlar sotila boshladi, lekin ular narsa bilan qo'rqinish bo'lirga mumkin. Yo'lda Bravetskiy ko'prinda harakat cheklandi, buning sababi nida? Mashinalar g'ina yetishtirib qolmay, kishilar turida da qo'yg'irtalar Masтеровые Rus drama teatrina yuk avtomobili bo'lak etdilar. Temli totli, lekin qo'rqinish yo'lda qorbizlar sotila boshladi, lekin ularni kibit ham bozor kishtalarına kiritgancha tekshirishga tegishli. Birinchi shiratda nitratlar buluğa, ular narsa bilan qo'rqinish, bu so'rovga javob oldagi materialda. Qorbizda nitratlar bo'lirga mumkin. Eng muhimi, ular ruxsat etilgan normadan ortmasga tegishi, yo'g'isa bu og'ulanuga yoki allergiya reaksiyasini keltirishga mumkin. Lekin buni bildirmas uchun kibit ham bozor kishtalarına kirgancha qorbizlar veterinariya tabiblari tomonidan tekshiriladi. Ular jilakni kiysalar ham yumshoq ilishi olina. Все это должно быть не больше 10 миллиграммов для исследования. И это все растворяется экстрагирующим раствором 1 к 5. И производится исследование на нитраты при помощи прибора нитратотест. Hazır şolga qorbizlarni Irandan kitreler satışlar temli jilakni nishik soylarga ekanini ko'rsatadilar. Qorbiz zo'r bo'lirga tegishi minimal og'irligi kim deganda 8-9 килограмм dey satışlar. Маленький арбуз на своей ветке изначально провисел меньше, а значит не набрал его сладости. Даже если он доспеет, у него сладость будет ближе к центру только. Даже если будет цвет, даже если будет корка тонкая, там что еще, показатели, да, семечки черные, у него вкус будет только к середине. Avtoqolada tog'in ishotna Iran qorbizlari sotilashaq. Onlar Qozog'iston, Volgograddan, Sol-Ilyskdan ketirila boshlayashaq. Hozir qorbizning 1 kilogrammi 120-130 so'mga tushadi sotuvchilar. Liliya Gatina, Elmira G'ayniddinova, Sergey Bildanov, yangiliklar. Yo'lda Bravetskiy ko'pirida harakat cheklandi, sababi obyektda kapital remont o'tkaruv tuzilish ishlari qo'rqinchsiz ham sifatli yo'llar ilk-ko'lam proyekt taqsalarida boshqarilajaq. Remontchilarga metall elementlarni korroziyaga qarshi saqlov, yo'l qopmasini yong'artuv ham boshqa ko'p ishlar boshqarishga to'g'ri kelajak. To'liq xabarchi biz materialida. Bravetskiy ko'piri 40 yildan ortiq bir topqirda remontsiz foydalanila. Mana uni yong'artirib vaqt jetdi. Tuzuvchilar ko'pir ostida hozirlik ishlarini boshlagan endi. Shundan so'ng kapital tiklantiruvning tub ilishi boshlanacak. Мы фактически приподнимем пролетные строения, балки, на которых лежит пролетное строение, будут спарены между собой, поменяем опорные части, заменим полностью покрытие, и здесь консольные тротуары, вот полностью это будет уже новые и основания, и покрытие. Yo'lda o'yirg'ich polasa borliqqa kelajak. Bu qo'rqinchsizlik maqsadlarida kerak deb anglata yo'lchilar. Kapital remont ikki etapda o'tkazilajak. Demak, Bravetskiy ko'pirini yong'artuvni avtomobil suyuvchilarga, hamshehrilarga jiddiy o'ng'aysizliklar tug'dirmas uchun ilishlar boshqarilajak. Yo'lga to'g'ri avtomobil harakati cheklovlari og'imdagi yilning oktyabr oxirina qadar bitirilajak. Lekin mashina xo'jalari hamshehrilar ko'targa hozir. Прекрасно. Сколько лет живу, это же уж пора менять, конечно. Я даже рада, иду и вот и довольная, что мост меняет хорошо. Он уже, по-моему, рассыпается. Машина как грузовая идет, особенно груженная. Он аж бедно колыхается. Нужен как же там, снизу там мост, там и перила вот, поржавели, там все это сгнило металл. Есть техника безопасности. Вот сколько машин ездит, авария может быть. Вот. Мост надо ремонтировать, следить за мостами постоянно. Kapital remont Bravetskiy ko'pirining ikkinchi ulushida da o'tkazilajak, lekin kelasi yilda obyektga bарлык tuzilish ishlari 2025-yilning 20-noyabrina qadar tamomlanadi deb planlashtirilgan. Liliya Gatina, Elmira G'ayniddinova, Sergey Bildanov, yangiliklar. Машиналарына жетіштіріліп қалмай, кішілер турында да қойғырталар Мастеровые Rus drama teatrına Компас 12 yük автомобилі бүләк еттілер. Бұл вақиға КамАЗ түзілінің 55 жылға алдынан ұздам. Тонтаналы шарада шахар мэрі Ноэль Махдиев, КамАЗ генераль директоры Сергей Когогин, шылайық Мастеровые Rus drama театры директоры Армандо Диаманте һәм оның коллективі қатнашты. Теперь нам есть
начнем возить наши декорации в другие города. Бу театр труппасы үшін көптен күтілген вакыйга, чөнки мастеровые рус драма театрының 49 еллык тормышында бик күп премьералар булды. Театр Россия һәм халыкара фестивальләрдә катнаша һәм шулай ук вакытта актив рәвештә гастрольләргә дә өлгерә. Ләкин моны эшләү авыррак иде дип сөйли Армандо Диаманте. Чөнки реквизитларны ташу өчен ярдәм сорап читкә мөрәҗәгать итәргә туры килгән. Декорации они занимают объем, вы понимаете, но нигде нельзя поставить спектакль ни в одном другом городе, если ты не привезешь свои декорации. Поэтому у театров для этого бывают свои грузовые средства, у нас не было. И КамАЗ, когда об этом узнал, вот он нам подарил грузовик вот такой красивый, на котором мы теперь сможем свои декорации вывозить в другие города. Компас 12 йөк машинасы 5 тоннага кадәр декорациялар һәм реквизитлар ташый ала. Автомобиль өчен театр директоры Армандо Диамантега КамАЗ Ощык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Когогин тапшырды. Признание в нашем городе, в соседних городах наш театр уже получил. Творческие люди должны расширять зону своего действия, должны видеть везде. И когда Арман Гульжи ставил вопрос, что им нужна машина для перевозки декораций, конечно, пошли навстречу. Мы должны заботиться, как говорится, и моральном состоянии, и культурных ценностях для жителей нашего города. Шәһәр мэры Нөл Магдиев ассызыклаганча, әлеге вакыйга КамАЗның социаль юнәлешле кампания булуын күрсәтүче мисал булып тора. Генеральный директор КамАЗ Сергей Анатольевич, наш депутат Государственной Думы Эльфия Гумаровна, руководитель республики, Раиса Республики Татарстан Рустам Ильич Миниханов многое сделали для того, чтобы в короткие сроки появилось новое здание, современное здание, одно из самых лучших зданий театра в стране. Ну и, безусловно, КамАЗ на этом не остановился. КамАЗ на полном ходу работает и выполняет производственную программу, ну и параллельно выполняет определенные социальные задачи и функции. Чара ахырында истәлеккә фотосурәтләр ясалды. Алилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Оңайлы җәйге аяк киемнәре демисезон итекләр һәм ярым ботинкалар ярминкә яршалда үз эшен дәвам итән Белоруссия аяк киемнәрен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Төрле сезон өчен аяк киемнәренең зур ассортименты җылы ботинкалардан алып җәйге җиңел аяк киеменә кадәр. Обувь имеет очень красивую перфорацию и расположена по всей поверхности обуви. Спереди, сбоку, в области пятки, значит, вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, повторяет форму стопы. Подошва выполнена из качественного каучука. Мягкая, не нагревается, дает амортизацию при ходьбе и снимает нагрузку на суставы. Күргәзмәдә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә, иң мөһиме зур үлчәмнәрдә булуы. Она имеет с одной стороны резинку, с другой липучку. Хорошая перфорация по всей обуви позволяет ногам дышать. Подошва двухслойный полиуретан, легкая, не нагревается и не лопается. Мужчины будут довольны. Шоулар Белоруссия аяк киеменең сыйфатын һәм уңайлылыгын бәяләргә өлгергән инде. Очень это удобно, я уже вот вторую пару, вот это 3-й год ношу. Лет смотрела именно светлые, чтобы были. Ну, я приехала специально сюда купить белорусскую обувь, потому что она мне нравится, я уже покупала. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән мин булагыз. Күңел радиосы. Яршаллы. 92.6 FM. ОАО «РИАД» требуется мастер на производство, слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, рихтовщик, оператор производства формовочного полиуретана и пенополиуретана, кровельщик. Телефон 52 56 06.